सप्रेम जयजीव भगवत स्वरूप दिव्य आत्मन आज एक गुरुत्वपूर्ण विषय उपर आलोचना करवा ता हूँ कलिजुगर महामंत्र। हाँ आज्ञा आपण मैंने जानिथिबे जे कलिजुग महामंत्र कहले आपण मनरे स्वतःपूर्त भाव दुईटी नाम उच्चारित होते से हूँ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यह हूँ कलिजुगर महामंत्र बोली आपण जानिथिबे। एहाकू यदि आपण जप करूछंती बा एहाकू एहा पर विश्वास रखुछंती तेबे आपण मुक्ति पाई परिबे बा आपणकर जीवन रे जेते सब पाप कार्य करछंती सबुर नाश हो जीवो। आपण जणे पुण्यवंत जणे ज्ञानी बा सबुथु मुक्ति पाई भगवानंकर श्री चरण रे लीन हेबे। वास्तव रे यह केते दूर सत्य यह केते दूर विश्वास योग्य केबे आपण ताहाकू परीक्षा कर नथिबे। जदि कृष्ण नाम एवं हरि नाम रे एते शक्ति यह जदि महामंत्र तेबे एही मंत्रर कार्य को केवल पाप पुण्य बा पापर नाश करिया पई व्यवहार कहीं करा जाउछि। यार अन्यत्र भी व्यवहार करा जाई पारे। जेमिति जदि एही मंत्र रे एते शक्ति अछि तेबे जणे चासी चाष करियो नाही हरे कृष्ण राम राम जपी से फसल काटी परिबो कि? पुनश्च जणे शिक्षार्थी विद्यालय को जीवनी घरे बसिकी हरे कृष्ण हरे राम जप कले सी परीक्षा रे पास करि परिबो कि बा तार विद्या अध्ययन हो परिबो कि? से भली भाव रे जणे माँ रोषेई न करिकी हरे कृष्ण महामंत्र जप कले भोजन प्रस्तुत हो जीवो कि? जदि एहार उत्तर ना तेबे किपरि भाव रे आपण माने भाबी पारुछन्ते हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र जप कले आपण जीवन रु सबु पाप क्षय हो जीवो। यह भंडामी कारण पाप पुण्य महामंत्र जप कले जाए नहीं। कारण शास्त्र कहे अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। जहाँ आपण करिवे कृतकर्म से शुभ हो अशुभ हो आपण को भोगिबाकू ही पड़िबो। कौनसी ईश्वर देवी देवता भगवान केही भी आपणकर कर्मफल को काटी दे पारिबे ना। ये सृष्टिर नियम। आपण जेमितिया बिहन बुणिबे जो प्रकार बिहन बुणिबे सही प्रकार गछ हबो। आंब टाकुआ लगेले सेतरे आंबेडा फलिबो नाही आंब ही हबो। धान गछ लगेले धान हबो गहम हेबो नाही। तेणु प्रत्येक कर्मर फल अछि। तेणु नाम जप कले जे आपण पाप पुण्य मुक्त हेबे यह कौनसी लॉजिक नाही। नाम सहित पाप पुण्यर संपर्क नाही। कारण जणे धनीर नाम जप कले आमको धनी हो पारिबा। जणे ज्ञानीर नाम जप कले आमको ज्ञानी हो पारिबा। ठीक सही परी जणे कृष्ण को नाम जप करिवो बा राम को नाम जप करिवो से पाप क्षय हो जीवो बा से राम हो जीवो यह असंभव। जेपरी भगवान को पूजिले किछि मिले नाही भगवान को बुझिले मिले। भगवान को दर्शन कले किछि मिले नाही भगवान को दर्शन को बुझिले ही मिली थाए। कारण महाभारत रे भगवानकर विश्वरूप दुर्योधन दुशासन आउ अनेक किछि लोक देखिथिले किंतु परिवर्तन हैला केवल अर्जुनकर। कारण अर्जुन भगवान को दर्शन कर नथिले। तांकर दर्शन को अर्थात तांकर ज्ञान को तांकर उपदेश को ग्रहण करथिले तांकर नाम जप करि नथिले। तेणु से
ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିଥିଲେ, ସେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିଥିଲେ, ସେ ଯୋଗ ସାଧନ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଯାଇ ସିଏ ମହା ଧନୁର୍ଧାରୀ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏଠି, ନାମ ଜପ କଲେ ପାପ କ୍ଷୟ ହେବ। ତେବେ ଏ ନାମ ସବୁ କାଳରେ କ'ଣ ଥିଲା? କୃଷ୍ଣ ନାମ ହରିନାମ ସବୁ କାଳରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ରାମ ଜନ୍ମ ନେଇନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କର ପିତା ବା ତାଙ୍କର ସାତ ପୁରୁଷ ବା ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟବାସୀ, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସେତେବେଳେ ତ ରାମ ଜନ୍ମ ନେଇନଥିଲେ, ସେ କାହା ନାମ ନେଉଥିଲେ? କିପରି ସେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ? ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ବା ବସୁଦେବ ଦେବକୀଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କେଉଁ ନାମ ଜପ କରି ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ? ଏ ତ ସବୁ ଯୁଗରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନାମ ଜପର ବା ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ଯିଏ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ସେ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ମହାନ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶିବୋହମ୍, ଯାହାକି 21,600 ଥର ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜପ କରୁଛି। ହଂସ ସୋହମ୍ ଶିବୋହମ୍, ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି, ହଂସ ସୋହମ୍ ବା ଶିବୋହମ୍, ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବ, ନିଜ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନ ଲଗାଇବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତା'ର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ସବୁ କୁବିଚାର ବା ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ତା ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ତା ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ତା ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବଢ଼ିବ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସଦ୍ଭାବନା ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁ ପାପର ମୂଳ ଇଚ୍ଛା, ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଷୟ ହେବ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରେ, ଶିବୋହମ୍ ଶିବୋହମ୍ ଶିବୋହମ୍, ମୁଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ, ଶିବୁ କଲ୍ୟାଣ ଧାତୁରୁ ଶିବୋହମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳମୟ, ମୁଁ କଲ୍ୟାଣମୟ, ମୁଁ ସାରା ଜଗତର ହିତକାରୀ, ଏହିଭଳି ଭାବନାରେ ଯିଏ ନିଜ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସବୁବେଳେ ସକ୍ରିୟ ରଖିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପାପ ଆଚରଣ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପାପ ବା ଏ ଯେଉଁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ହୋଇଯାଏ, ତାହା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ପୁଣି ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକ ଲଗାଇବା ପରି କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ପାପ ଆଚରଣ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଥ କେନ ପ୍ରଯୁକ୍ତୋୟଂ ପାପଂ ଚରତି ପୁରୁଷଃ ଅନିଚ୍ଛନ୍ନପି ବାଷ୍ଣେୟ ବଳାଦେବ ନିୟୋଜିତଃ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, କାମ ଏଷ କ୍ରୋଧୋ ଏଷ ରଜୋଗୁଣୋ ସମୁଦ୍ଭବ ମହାସନୋ ମହାପାପ୍ମା ବିଧ୍ୟାନାମ୍ ଇହ ବୈରିଣମ୍। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ରଜଗୁଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏହି କାମ ହିଁ କ୍ରୋଧ ଅଟେ। ଯେତେ ଭୋଗ କଲେ ବି ଏହି କାମ ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ବଡ଼ ପାପୀ, ଏ ବିଷୟରେ ଏହି କାମକୁ ହିଁ ତୁମେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଜାଣ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାହାର ମୂଳରେ ଅଛି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାପ ଆଚରଣରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବ, ତା ପାପ କ୍ଷୟ ହେବ ବା କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ମୁକ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ପାପର ଯେଉଁ ମୂଳ କାରଣ, ସେ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ବା କାମନା, ଯାହାକି ରଜଗୁଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଇଚ୍ଛା, ଏହି କାମନା କିଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ବିନାଶ ହେବ? କେବଳ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା, କେବଳ ଶିବୋହମ୍ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ
ଯାହାକି ଜଣେ ଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ସାଧନ କରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ସମୟରେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ସହିତ ସେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ହଂସ ସୋହମ ଶିବୋହମ ଏହି ଶବ୍ଦ ସହିତ ସେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସିଏ ଧୀରେ 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 ତାହାର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ନିଷ୍ପାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ତାର ହାତ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ତା ଚକ୍ଷୁ ଦେଖେ ନାହିଁ, ତାର କର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଶୁଣେ ନାହିଁ, ଚର୍ମ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ, ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ନାକ ଦ୍ୱାରା ସେ କିଛି ଶୁଙ୍ଘେ ନାହିଁ ଏବଂ ମନ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବିଚାର କରେ ନାହିଁ ବା ସେ ବିଚାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ସେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ କୁମ୍ଭକ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ କୁମ୍ଭକ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ମହା ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ କରେ ତାହା କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହି ଶିବୋହମ ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର। ତା ବଦଳରେ ଜଣେ ଯଦି ରାମ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ କରେ ତାହାର ଫଳ ସେ କ'ଣ ପାଇବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। କାରଣ ଏହି ରାମ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ କରି ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ବାବା ନିଜର ମାୟା ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି, ଭଣ୍ଡାମି କରନ୍ତି, ଦୁଷ୍କର୍ମ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେଳେଙ୍କାରୀ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନାମ ଜପ କରିବା ଅଛି ତ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ, ଯେଉଁ 21,600 ଥର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ, ତାହାର କିଛି ଅଂଶ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିମ୍ବା ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଘଣ୍ଟେ କି 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେହି ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶିବୋହମ ସୋହମ ହଂସ ଯାହା ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ମନ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ବା ଜପ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଖୋଲିବ। ଆପଣ ମନ ଭିତରୁ ସକଳ ପାପ ଇଚ୍ଛା କାମନା ଧୀରେ 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 କ୍ଷୟଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ସହନଶୀଳତା ବଢ଼ିବ, ବିବେକ ଶକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ପରି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଳିବ ନାହିଁ ବା ହିଂସା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗ ନୁହେଁ, ସବୁ ଯୁଗରେ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ଶିବୋହମ ସୋହମ ହଂସ ଜପ କରୁଛି ଏହି ଜୀବ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ନାମ ଜପ କରିପାରିବେ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ସକଳ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯିବ। ଏଥିକି କହି ମୁଁ ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଯଦି ଏହାର ବିଧି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହି ନାମ ଜପର ବିଧି ମୁଁ ବତେଇ ଦେବି। ଏତିକି କହି ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କାମନା କରି ରହୁଛି। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ।